Инжу, біз тақырып бойынша 25-ші тапсырмадан ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерде жаңа біздер өттік, ойындарды, спорт ойындарын өттік, балаларға арналған. Вот, біздер енді керекті сөздерді белгілейміз. Let's басташы. Let's all do a TikTok battle or go bowling with some friends. Let's collect some video games or go camping off weekend. Happy. Juggling a super challenge and the time for playing chess. But the good thing about hobbies is you always try your best. Try your best. Good. 25-те орындап болды. Барлығы дұрыс. Ары қарай. Argus and his money. Argus және оның money дегеніміз не? Ақша. Argus және оның ақшасы. Тексті оқиық. Оқып берем, тыңдап отыр. Келесі сені оқып, түсінгенді айтып бересің. Оқи ғой, бастай ғой енді, бастап қойдың. Argus is a rich man. He got a lot of gold. He always put his gold in a hat in his garden. He usually takes his gold out of the hole and secret count it. Then have put it back. One day, a man sees Argus with his gold. The man takes gold and runs away quickly. The next day, Argus goes to count his gold, but it isn't there. He starts crying loudly. He starts crying loudly. Loudly. A man and a woman hear Argus. What's wrong? They ask. Politely. Politely, my gold, cried Argus and points to the empty hole. Your gold in that hole. That's not a good way to keep your gold. You can't spend your gold when you keep it in a hole. Spend my gold, Argus screamed. Never spend my gold. I always keep it in the hole. Then the woman threw a big stone in the hole and said, well then, you don't really need the gold. Argus, you can sometimes look at this stone and pretend it is gold. Yeah, pretend it is gold. Енді түсінгеніңді айтып берші, бұл мәтін не жайында екен? Аргус деген бір қарт болған екен. Ол өте бай болған екен. Ол әрқашан өзінің алтындарын жердің астына тығып қояды екен. Құпия. Бір күні Аргус бір алтындарын жердің астына тығып жатқан кезде біреу көріп қойған екен. Қатып болғаннан кейін оны алып кеткен екен. Сосын? Содан кейін екінші күні Аргус өзінің жердің астына қарап алтындары бар ма екен деп көрсе, алтындары жоқ екен.
Содан кейін ол қайғырып жатқан кезде бір әйел жанына келген екен. Сол кезде таған не болды деп айтты. Сол кезде менің алтыным, ол қайда кетті деп айтады екен. Содан кейін ол бүкіл жағдайды айтады екен, өзінің алтындарын жердің астына тығатынын. Сол кезде анау әйел күледі де, ол алтынды жердің астына тығуға болмайды ғой дейді. Ол оны білмей тыға берген екен. Сөйтіп ол алтынның орнына жаңағы әйел тасты қойған екен. Окей. Келесі бізде The hare and the tortoise. Тасбақа және қоян. Бұнда оқиық. Оқып беремін, қарап тыңдап отыр, одан кейін сен оқып, түсінген олша қазақшалап айтып бересің, жарай ма? The hare and the tortoise. The hare always laughs at the tortoise and faster than you, says the hare to the tortoise. You are so slow. I'm the fastest animal of all. All the animals are tired of the listening to the hare. Then one day the tortoise says to the hare, you like running? Let's have a race tomorrow. The next day when they start the race, the hare starts running very fast. Soon he is far ahead of tortoise. It is a very sunny day and the hare is very hot. Oh, good, a tree. I can rest under it. And a few hours later, the tortoise passes the sleeping hare. Suddenly, the hare opens his eyes and looks around. He sees the tortoise at the finish line. The tortoise is the winner. The hare learns his lessons that day. Keeps going on and don't stop until you cross the finish line. Okay, you may start, please, Inju. Не түсінгенді айтайын ба? Ой. Түсінгенін айтсаң да болады. Не жайлы екен мәтін? Бір күні бір тасбақамен қоя болған екен. Бір күні екеуі жақырғысы келген екен. Сол кезде қоян мақтанады, мен тез жүгіремін ғой. Барлық жануарларға, Ой, мен тез жүгіремін ғой, сендер маған жете алмайтындар дей береді екен. Мақтанады. Барлық жануарлар оны естіп уже шаршаған екен, оны естуден өте мақтаншақ өткені. Сосын тасбақаға келіп айтады қоян. Мен сен білетін ба, сен өте баяу жүресің ғой, мен сені ұтып кетемін деп айтады. Сөйтіп айтып жатқан кезде жарыс басталады. Қоян тып етіп тез жүгіріп кетеді екен. Дұрыс айтасың. Бір күні Бүгін емес, сол күні. Сол күні, Инжу. Сол күні жүгіріп келе жатқан жерінен ұйықтап қалған екен. Демалып алайын. Ағашты көріп айтады, мен шаршадым, демалып алайын. Мамаған бәрібір ешкім жетпейді ғой деп. Сөйтіп ол ұйықтап жатқан кезде тасбақа тез келіп алды, финишқа бірінші жетті. Ол оянған кезде уже ол финишке жеткен болады, Одан кейін keep going, don't until you stop. Былай дейді. Сен өзіңнің жаңа армандағы немесе бірісі бастадың ба, соңына дейін жеткіз деген сияқты айтылған. Keep going on until cross finish line. Келесі 31-ші тапсырма. Пиадалық ойындар жайлы. Владимир Смирнов, Лаура Кенис және Яна Егарин.
жоғарыда сөздерді біздер керекті орындарға қойып шығамыз. Және мәтінді аударамыз. Қара, Vladimir Smirnov is a famous cross-country skier from Kazakhstan. He won the first Olympic medal of Kazakhstan at the... Қалай болады? At the... Екіге. At the peak Жоқ. winter. Winter, иә, қыс мезгілінде. Ол бірінші рет өзінің олимпиадалық медалін алады Қазақстанда. In 1994, he also won for World Championship titles. He can speak ана жерге. Four languages. Ол қанша тілде сөйлей алады екен? Four languages. Төрт тілде. Келесі. This is Laura Kenny. She's famous. She's famous quickly from the UK. Dog, cyclist. Velocipede. Yeah, velocipede from the UK. Laura Kenny has got 2 Olympic Gold. Gold medal. Gold medal from the London Olympic in 2012 and 2 from the 2016 Olympic in Brazil. Look at her on her bike. She can cycle very quickly. Yeah, quickly дегеніміз аудармасы. Білесің бе? Жақын? Yeah, tez. Ол тез велосипед айда алады. Неде, Яна Егорянды айтып берсен. Яна is a center from Russia. Russia. She was 11 years old when she started fainting. Yana had got a gold medal from the 2010 Euro Olympic and 2 gold medals from the 2016 Olympic in Brazil. What a great fencer. What a great fencer. Молодец. Great. Өте күшті. Қылыштасушы. Бітінмен тапсырманы аяқтадық. Келесі көрейік.